جنگ کب بند ہوگی یہ اب ہم طے کریں گے، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان نے کہا ایران سے متعلق امریکی صدر کی باتیں مضحکہ خیز ہیں، حملے جاری رہے تو خطے سے تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا فرانس، چین اور روس سمیت کچھ ممالک نے سیز فائر کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ایجنڈے پر نہیں، خطے میں کشیدگی کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، ایران پر مسلح جنگ میں ہماری کارروائیاں دفاعی ہیں۔ امریکی صدر کے جنگ جلدی ختم کرنے کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع۔ کروڈ آئل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 9% کمی، فی بیرل $86 پر پہنچ گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل بھی $119 تک پہنچنے کے بعد $89 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران پر حملے کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معلوم تھا، ایران نے تیل کی ترسیل بند کرنے کی کوشش کی تو شدید حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ، کہا آبنائے ہرمز محفوظ گزرگاہ رہے گی، تیل کی قیمتیں توقع سے کم رہیں۔ Oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. Epic Fury were also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much harder. Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. When the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث وزیراعظم شہباز شریف کا کفایت شاری اقدامات کا اعلان، اہم فیصلے کر لیے گئے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی، سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ۔ وفاقی کابینہ کے تمام ارکان 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ تمام افسران جن کی تنخواہیں 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ وزیراعظم، گورنرز، وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء، مشیران، سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں 50% سٹاف ورک فرام ہوم کرے گا، ہفتے میں 4 دن کام ہوگا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھولیں گے۔ 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے
2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। मफाद परस्त अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल से वो हरगिज़ नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। मशरिक़ वस्ता की गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दामात। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद कर दिया गया। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे में स्कूल, कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की किफ़ायतशारी प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़। लाहौर में LWMC की गाड़ियों को फ्यूल कम कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे आंस जफर ने हमें ज्वाइन किया है। आंस, बताइएगा इस हवाले से तर्जुमान LWMC का क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता रोज़ मुमकिन तवानाई के बहरान से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुछ अहम ऐलानात किए थे। लाहौर में इन अहम ऐलानात पर इक़दामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले हमारी LWMC के तर्जमान से बात हुई थी। उनका यही कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो गाड़ियाँ फील्ड में जाती हैं, जो फ्लीट्स फील्ड में जाती हैं, हर गाड़ी को तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल जो है वो मुहैया किया जाता है, मगर अब उसमें कमी कर दी गई है और हर गाड़ी जो शहर की सफाई के लिए LWMC के ऑफिस से निकलेगी उनको 8 लीटर जो पेट्रोल है वो फराहम किया जाएगा। 20% इसमें कमी की गई है। और उसके अलावा वासा के तर्जमान से भी हमारी बात हुई थी। वासा के तर्जमान का कहना था कि जो लाहौर में जिन इलाकों में प्लांटेशन का सिलसिला जारी है, जहाँ पे प्लांट्स को पानी देने के लिए जो है गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उनमें भी कमी की जा रही है। 20% उनमें भी कमी, गाड़ियों में कमी की जा रही है। दूसरी जानिब अगर शहर में इस वक्त हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो लाहौर के जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस जारी थी, वो तमाम क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं और तलबा जो हैं वो अब ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे और जो तलबा के इम्तिहानात थे वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। दूसरी जानिब जो स्कूल हैं, स्कूलों के अलावा जो कॉलेज हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं शहर में। और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ कुछ अहम इक़दामात के हवाले से भी बयानात जारी किए गए थे। उसमें यह कहा गया था कि जो लाहौर के तमाम सूबाई वज़रा हैं उनको जो है उनके फ्यूल हैं उसमें 50% कमी की जाएगी और जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम जो इक़दामात हैं ये मुल्क में मुआशी सूरत हाल के बेहतर होने तक जो है वो किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आंस, तफसीलन आपने अपडेट किया। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। 10वें रोज भी ईरान पर वहशियाना बमबारी जारी। तेहरान, इस्फहान और तबरेज पर बमों की बारिश। कराच में ऑयल डिपो पर हमले के बाद आग भड़क उठी। गुज़श्ता रोज भी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 5000 से ज़ायद ईरानी अहदाफ पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब। इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादी की 33वीं लहर का आगाज। अल-कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल। 2 सेहूनी शहरी हलाक। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी तेहरान के हमले जारी। दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीनी रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में एक शहरी जाबहक, मुतादिद जख्मी हो गए। UAE ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इराक के शहर मोसल में इराकी तंजीम के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला किया गया।